విజయం సాధించిన మాగంటి గోపినాథ్ అన్న గారికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, మరి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త కష్టపడి హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని అందించినందుకు మనం ఇంతకు ముందు చేసిన అభివృద్ధి అయితే 9 సంవత్సరాలు జరిగిందో అంతకంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ విస్తృత స్థాయి సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి सरदार माए और बहनें, आज का ये प्रोग्राम आप लोगों के दरमियान जो मागंटी साहब को आपने जो हाल ही में इंतखाबात हुए थे, जो भारी अक्सरियत से 16,000 से जायद वोटों से जो आपने कामयाबी दिलाई थी, उसका एक शुक्रिया अदा करने का ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं मागंटी गोपीनाथ साहब की जानिब से आप लोगों का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जो यहां पर आए हुए हैं अपना कीमती वक्त निकालकर उनका दिल की गहराइयों से आप लोगों को यहां पर खैर मकदम करता हूं। तो आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल से हमने कई ऐसे फलाही काम किए जो आवाम के फलाह के लिए है, उनकी बहबूद के लिए है, जो गरीब लोग सतह गुर्बत से नीचे जो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके लिए हमारे और आपके कायद जनाब केसीआर साहब ने, केटीआर साहब ने बहुत ऐसे मुनफरिद प्रोग्राम्स लाए जिससे गरीब को काफी फायदा पहुंचा, और जो सतह गुर्बत के नीचे जो जिंदगी गुजार रहे थे, जो 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, आज हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर, न सिर्फ हैदराबाद शहर बल्कि तेलंगाना रियासत एक तरक्की याफ्ता रियासत बनी हुई है। उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो केसीआर साहब को जाता है और केटीआर साहब को जाता है। मैं अपनी बात को बहुत कम करते हुए आप लोगों के दरमियान में एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे और आपके कायद जनाब मागंटी गोपीनाथ साहब यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी जीत का मकसद क्या है? कि उनकी जीत का मकसद ये है कि वो आपके मसाइल को जानते हैं, न सिर्फ आपके मसाइल को जानते हैं बल्कि आपके मसाइल को हल करने के लिए उन्हें रात दिन एक कर दिया। वो रात की नींद को कुर्बान कर कर आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश किया। जो केसीआर साहब ने जो अपने प्रोग्राम्स लाए वो आपकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए आपने काम किया। क्यों? आज देखते हैं तीसरी बार उनको अगर आप लोगों ने मुंतखब किया तो इसलिए कि उन्होंने आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की। वही एतमाद को आप लोगों ने बरकरार रखते हुए आज हमारे कायद मागंटी गोपीनाथ साहब को आप लोगों ने जिताया। एक अजीमो शान क्रिकेटर आपके दरमियान में मौजूद था, एक माइनॉरिटी का लीडर आपके दरमियान में आया था। जो आप देखते हैं कि जुबली हिल्स में 30 से 40% यहां पर माइनॉरिटीज है, लेकिन आपने किसे चुना? एक ऐसे कायद को चुना जो सेकुलर है, ऐसे कायद को चुना जो काम वाले को आपने चुना, नाम वाले को नहीं चुना। आपने उसका मजहब नहीं देखा, आपने ये देखा कि काम करने वाला कौन है, आपके दरमियान में रहने वाला कौन है, आपके मसाइल को हल करने वाला कौन है। तो मैं आपके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। आपने न सिर्फ जुबली हिल्स शहर हैदराबाद के अंदर एक मिसाल कायम की बल्कि पूरे तेलंगाना के अंदर जुबली हिल्स ने एक ऐसा पैगाम पहुंचाया है कि काम करने वालों के लिए जगह है, नाम वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आने वाले इंतखाबात, पार्लियामेंट इंतखाबात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ संघ परिवार है और उनकी आइडियोलॉजी है और आरएसएस है, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि संविधान को बचाना होगा। जो 2014 में इख्तिदार पर आए थे, आप लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। उन्होंने कहा था आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था जो महंगाई को कम करने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है 10 साल आज गुजर गए हैं, ना कोई काला धन वापिस आया,
न कोई महंगाई में कमी आई, न किसानों की जो आय जो आपने कहा था कि दुगनी कर दूंगा, कोई ऐसे रोजगार के मौके नहीं फराहम किए। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे और आपके कायद है केसीआर साहब, उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको इस बार शिकस्त देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वोट का हक है, आपका एक अहम वोट का हक है, तो आपको मुत्तहद होकर इन फिरका परस्त ताकतों को आने वाले इलेक्शन में आपको शिकस्त देना है। और अगर फिरका परस्त ताकतों को अगर कोई हरा सकती है तो वो केसीआर साहब की जमात है, भारतीय राष्ट्र समिति है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, प्रोग्राम्स तो और भी होते रहेंगे, लेकिन आपको मुत्तहद होने की जरूरत है, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। सिर्फ थोड़े से परसेंटेज की वजह से हमें 37% वोट या मिले, उन लोगों को 39% वोट मिले, सिर्फ 2% का वोट है। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे गोपीनाथ साहब आपके साथ रहेंगे, आपके मसाइल को हल करके रहेंगे। जो 6 गारंटीज के बाद जो कांग्रेस हुकूमत ने की थी, अगर वो अमलवारी नहीं होती है तो आपके लिए लड़ने के लिए हमारे और आपके कायद जनाब मागंटी गोपीनाथ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जो मौका मुझे दिया गया है, मैं बेहद मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। వెంకటరావు నగర్ డివిజన్ నుంచి దేవమ్మ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా రైమత్ నుంచి లియాఖత్ అలీ గారిని 2 నిమిషాలు మా రైమత్ నుంచి తరుణ్ గారిని మాట్లాడుతాం. జై తెలంగాణ, జై గోపాల. ఈరోజు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీ మాగంటి గోపీనాథ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు రైమందర్ డివిజన్లో ఏ విధంగా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతారో అవి మీకు చెప్పుకోవాలని చెప్పి ఈ మీటింగ్ మేము రావడం జరిగిందన్న. మాకు చాలా భయభ్రాంతులకి గురి చేస్తున్నారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. 40 రోజులు కాలే వీళ్ళు వచ్చి, కానీ వీళ్ళ అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని మమ్మల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నా. ఒక హోటల్ మీద మేము ఫ్లెక్సీ వేస్తే ఆ హోటల్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగిందన్న. మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం. చాలా మంది బాధపడుతురన్న. ఈ విషయం మీకు నిన్ననే చెప్పడం జరిగిందన్న. ఇట్లా ఎంతో మంది మాలాంటి యువకులు చాలా భయభ్రాంతులకి, కేసులకి భయపడుతురన్న. అదేవిధంగా మీరున్నారని ఒక నమ్మకంతో మేము ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం అన్న. మేము ఈ కేసులకి, ఈ నాయకులకి మేము భయపడమన్నా. మీరు మా వెంటున్న రోజులు ఎవరెవరో అమ్ముడు పోయిన వాళ్ళు ఈరోజు అక్కడ పోయి పెత్తనం జలాయిస్తున్నారు. తల్లి పాలు దాగి రొమ్ము గుద్దినట్టు ఈరోజు ఆ కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తురన్న. అదే మిమ్మల్ని ఓడగొట్టడానికి కూడా ఎంతో మంది విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసిరన్న, కానీ వాళ్ళతో కాలే. సింహం సింగిల్ వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. గోపన్నని ఓడగొట్టాలంటే ఇంకో 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు కావాలి. ఎంతో మంది చూసినాం. గోపన్న లాంటి నాయకుని ఈరోజు చూసిరా? మీరు చూసిరా? మరి అందరు ఏకమై ఈరోజు గోపన్నని ఓడగొట్టడానికి వస్తే మనం వింటామా? తగ్గేదే లేదు. ఎమ్మెల్సీలను మనం గెలిపించుకున్నాం. కార్పొరేట్ ముక్కు ముఖం తెలియని కార్పొరేటర్ మా రైమందార్లో మేము గెలిపించుకున్నాం. మా గోపన్న ఒక మాట చెప్పడంతో మేము గెలిపించుకున్నాం అన్న. ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ లో కూడా మనం భారీ మెజారిటీ మనం జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీ నుండి ఇచ్చినాం. ఈ ఎంపీ ఎలక్షన్ లో కూడా మనం భారీ మెజారిటీ ఇచ్చి మనం పార్లమెంట్ కు పంపించాలన్నా. మనం గతంలో 2019లో కూడా పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో మనదే అన్న మెజారిటీ, అంతే అన్న, మనదే మెజారిటీ. ఈసారి తప్పకుండా జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీ నుండి భారీ మెజారిటీ వస్తుంది. ఎంపీ ఎలక్షన్ లో పార్లమెంట్ కు పంపించాలి మనం 100%. పంపిద్దామవుతా? గోపన్న నాయకత్వంలో పనిచేయాలా లేదా? గోపన్న ఎట్లా పనిచేస్తున్నాడో మనం కూడా అట్లనే పనిచేయాలి. జై గోపన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు. ఇక కొన్ని విషయాలు నేను కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. నువ్వు మాట్లాడేందుకు నేను అన్న పర్మిషన్ తీసుకుని 2 ముక్కలు మాట్లాడతా. మాట్లాడాలా వద్దా?
ఏమో మీకు ఇష్టం ఉందో లేదో సౌండ్ వస్తలేదు. ఇక ఏం చెప్తాం, తమ్ముడు చెప్పాడు కాబట్టి తమ్ముడి మాటల మీద 2 మాటలు చెప్తా. ఇక ఎవరో కార్పొరేటర్ రహమత్ నగర్ కార్పొరేటర్ అంట. ఆ రహమత్ నగర్ కార్పొరేటర్ సిఆర్ రెడ్డి పేరుతోనే చెప్తా నేను. నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న 3 సార్లు పరిచయం చేసినావు, ఇంకోసారి పరిచయం చేయమని వచ్చాడు. ఎందుకు సిఆర్ రెడ్డి ఇన్నిసార్లు పరిచయం చేసిన కదా మళ్ళీ పని చేయాలంటే, అన్న చూస్తున్నాడు కానీ నా పేరు గుర్తుపడతలేడు అన్నాడు. అరే ఇది ఎక్కడ పంచాయతీ పోయి అంటే నీ పేరు గుర్తుపడతలేడా? సరే రా అన్న తోలకపోయినా జర పేరు అంటే పెట్టి విలువ అన్న. ఇదేంటి కొత్త కథ ఉంది ఇది, పేరు పెట్టి పిలుచుడేది అన్నాడు. సిఎన్ రెడ్డి అంటాడు విలువ అన్నాడు. సరే నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, సిఎన్ రెడ్డి అన్నాడు. అట్లాంటి సిఎన్ రెడ్డికి తీసుకొచ్చి టికెట్ ఇస్తే ఇక దుంకుతే ఏం చెప్తాం? గట్లాంటి వాడు బెదిరిస్తే మీరు బెదురుడైంది, మనం బెదురుడైంది. అట్లాంటి వాళ్ళు వస్తుంటారు పోతుంటారు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, జూబ్లీస్ నియోజకవర్గాల్లో గెలవనోడు కూడా నేనే టైగర్, నేనే పులి, నేనే అన్ని అంటాడు. నక్కజిత్తుల పన్నాగలన్నీ వండుతూ ఉంటారు. అక్కడ కార్పొరేటర్కు గెలవరు, అటు ఎమ్మెల్యేకు గెలవరు. పొద్దున్న లేస్తే అజారుద్దీన్ నెంబర్ పతంగ ఎగిరేస్తారు, సాయంత్రం చూస్తే మళ్ళా తీసుకుపోయి ఇంకో పార్టీ దగ్గర పోయి పతంగ ఎగిరేస్తారు. ఒక దగ్గర పోతారు బీజేపీకి ఓటేయి అంటారు, ఒక దగ్గర పోతారు కాంగ్రెస్కి ఓటేయి అంటారు, ఒక దగ్గర పోతారు ఎంఐఎంకి ఓటేయి అంటారు. వాళ్ళలో వాళ్ళకే పొందన లేదు, వాడి మాటల మీద వాళ్ళకే ధైర్యం ఉండదు. అట్లాంటి వాడు ఎక్కడ పోటీ చేసి అటు ఏం చేయలే, ఎక్కడ కూడా గెలవలేకపోయినారు. కానీ కటౌట్లు మాత్రం చూస్తే ఆకాశం మధ్య కటౌట్లు ఉంటాయి. ఆ కటౌట్లు మనకేమైతే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమానా ఇదేమన్నా కటౌట్లు పెడితే చూసి కటౌట్ డూట్ అనడానికి? కటౌట్లు కాదు, ఈడ కటౌట్ కన్నా పెద్దోడు ఈడ కూర్చొని ఉన్నాడు. 3 పర్యాయాలు హ్యాట్రిక్. మీకు తెలుసు మొన్న ఎలక్షన్లో ఎట్లా ఎలక్షన్ చేసిండు. ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలు చెప్పారు. ఒక్కొక్కడు ఒక్కో రకంగా చెప్పిండు. ఇగో పోయి కాంగ్రెస్కు 10,000 ఓట్లు ఏదో జోబులా ఏదో ఉన్నట్టుగా. ఒకడు చెప్తాడు 5,000 ఓట్లు, ఇంకోటి చెప్తాడు 15,000 ఓట్లు. చెప్తానే ఉంటారు ఓట్లు. మరి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా ఫ్యాక్టరీ ఉందో ఏమో నాకైతే తెలియదు. ఓట్లది ఏమైనా ప్రింటింగ్ అవుతుందేమో. అని అజారుద్దీన్ పట్టుకొచ్చి దేక్ భాయ్ మే 5,000 దే దియా, ఏ 10,000 దే దియా. ఆడేడుంటాడో తెలియదు, అని తీసుకొచ్చి కూడా దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ దొబ్బిర్రు. అని రోడ్డు పాలు చేసిర్రు, వారికి ఎమ్మెల్సీ రాని ఒకటి చేసిర్రు, వారు ఈరోజు పార్టీలకైతే తన్ని తగలేని పరిస్థితి చేసిర్రు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యున్సీలా? వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు? వాళ్ళు బర్బాద్ చేయడానికే కంకణం కట్టుకొని ఉన్నారు. ఎవడు ఎంబడొస్తే వాడిని తీసుకుపోవాలా, బాయిల నూకాలా, కప్పల్ని ఏరుకోవాలా. అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నంతకాలం మనకే మంచిది. ఎందుకు మంచిది అంటే వాళ్ళు పోటీ చేస్తారు, ఓడిపోతారు, మా నాన్న గెలుస్తూనే ఉంటాడు. పోటీ ఇయ్యలేరు ఆయనకు. ఆయన ఆలోచనల ముంగట, అభివృద్ధి ముంగట, ఆడపడుచులకి ఇచ్చే గౌరవం, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులకు ఇచ్చే గౌరవం, నమ్ముకున్న వాళ్ళని వెంటేసుకునే గుణం. వస్తుంటారు పోతుంటారు, పట్టించుకోదు. ఇప్పుడు కొంతమంది మా బోడబండలు తగలబడ్డారు. పొద్దున చూస్తే అజారుద్దీన్ ఎంబడ కనిపిస్తారు, మధ్యాహ్నం చూస్తే మన పార్టీ ఎంబడ కనిపిస్తారు, సాయంత్రం అందుబాటులో ఎంబడి పార్టీ ఎంబడ కనిపిస్తారు. ఏం చేసావాలో అర్థం కాదు. మీటింగ్కు రాకుర్రా బాబు అంటే మేము వస్తామంటారు, మళ్ళీ అడగతే కాంగ్రెస్ జెండా వేసుకొని తిరుగుతారు. మరి వాళ్ళకు ప్రోత్సహించే నాయకులు మన దగ్గర తగలబడ్డారు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంచుకుందామా? పార్టీకి మోసం చేసిన వాళ్ళు ఉంచుకుందామా? మరి అట్లాంటి వాళ్ళని మనం ఎదిరించాలా, ఎలగొట్టాలా? ఈరోజు జూబ్లీస్లా తిరుగులేని శక్తిగా మనం ఎదిగినాం. ఆడపడుచులకు అండగా అన్న ఉన్నాడు, అన్నెంబడి చిన్న తమ్ముడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఉండనే ఉన్నాడు.
కాబట్టి ఎవరికి ఏమి అధైర్యపడద్దు. తమ్ముడు ఏ టెన్షన్ లేదు, ఏ కేసులు పెడితే ఏం ఒరిగేది లేదు. కేసులకో బూసులకో భయపడటం కాదు. ఉంటారు 4 రోజులు ఉంటారు, పారిపోతారు. రేపు మళ్ళా సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళా కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఉంటుంది వీళ్ళకు. సవ్వ తీసి కాల్చి సురుకు పెడితే మంట మంట అని చెప్పి మళ్ళీ ఊర్లో పొట్టి వారిపోవాలా. తవ్వ మీద కాల్చి పెడతాడు అన్న వచ్చే డిసెంబర్లో వీళ్ళందరికీ కార్పొరేటర్లకు. కాబట్టి కొత్త కార్పొరేటర్లు వస్తారు, మీ లోపల వస్తారు, ఇక్కడున్న వాళ్ళే కార్పొరేటర్లు మళ్ళీ వస్తారు. కాబట్టి ఎవరు కూడా అధైర్యపడవద్దు. ఎవరితోటి ఏమి ఒరిగేది లేదు. అభివృద్ధి చేయగలిగే శక్తి శాసనసభ్యులకు ఉంటుంది. ఆయన చెప్పిందే ఇక్కడ సుప్రీంగా ఉంటాడు. ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉండని సుప్రీం ఇక్కడ మాత్రం ఎమ్మెల్యేనే సుప్రీం. కాబట్టి ఎవరు కూడా ప్రలోభాలకు లొంగాల్సిన అవసరం లేదు. మీ యొక్క బస్తీలలో కానీ కాలనీలలో కానీ మీ యొక్క అభివృద్ధి పనులు ఎప్పటికప్పుడు మీతో పాటు రాత్రి పగలు ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తే ఎత్తే మొగుడు ఒక్కడు గోపినాథ్ అన్న. కాబట్టి ఆయనతో మనం ఉండాలా, ఆయనతో పాటు మనం నడవాలా, మనం ఆయనకు ఎప్పుడు బలంగా ఉండాలా. కాబట్టి అందరికి కూడా మళ్ళొకసారి తమ్ముడు చెప్పాడు కాబట్టి విషయాన్ని మీకు మళ్ళొకసారి పోతుంటే పోతుంటే కుక్కలు మొరుగుతున్నాయి అన్నట్టు పట్టించుకోవద్దు. మొరుగుతుంటే మనం పోతూనే ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు రహమత్ నగర్ నుంచి లియాఖత్ అలీ గారిని మాట్లాడవచ్చుగా కోరుతున్నా. जय तेलंगाना। आज सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो यहाँ पर मागंटी गोपीनाथ साहब का और विष्णुवर्धन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे को यहाँ पे रहमत नगर डिवीजन से बात करने का मेरे को मौका दिए। जो गुलिस्ता जो इलेक्शंस हुए, जो हम तीसरी बार हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब भारी मेजॉरिटी से तीसरी बार जो हैट्रिक एमएलए बने और हमारे रहमत नगर डिवीजन से अच्छा काम करे और जो हमारे थोड़े थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स रहते उसको हम एकता रह के और एकता से काम करे तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे इश्यूज होते रहते अपन उसको डरना नहीं। हमारे साथ मागंटी गोपीनाथ साहब है, हमारे विष्णुवर्धन रेड्डी साहब है और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मागंटी गोपीनाथ साहब को और विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को, जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो 6 गारंटी स्कीम थी ऑलरेडी अपन जो धोबी और ये क्या बोलते साकलो लोगों जो करंट फ्री दे रहे थे, आज से उनको बिल बनो बोल के तंग कर रहे करंट वाले आके। अपन उसके ऊपर हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप करंट वाले बहुत सता रहे उन लोगों को। ऑलरेडी 13,000 बिल आ रहे, ऑलरेडी फ्री करंट था उन लोगों को। जो आप जो गवर्नमेंट 6 गारंटी बोल रही, 6 गारंटी आप देख रहे, 6 गारंटी कुछ भी नहीं होता। वो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो 6 गारंटी दिए उसमें पूरा फेल होते उन लोग। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो अपन यहाँ करे पार्लियामेंट इलेक्शंस आए, अपन सब मिलकर काम करें तो अपने पार्लियामेंट एमपी को जिता ले सकते हैं। वो जीते तो अपन ताकत और अपनी बढ़ती अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और अच्छा काम करेंगे। और ये बोले सो तो ये जो बोलने का को मौका दिए मागंटी गोपीनाथ साहब का और विष्णुवर्धन रेड्डी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
మరొక 5 నిమిషాల్లో మన యొక్క ముఖ్య అతిథులు కేటీఆర్ గారు రాబోతున్నారు కాబట్టి మరి అంతసేపట్లో మరి స్టేజ్ మీదకి నాగరాజు గారిని చోటుగా కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సి కోరుతున్నాను. షేక్పేట్ నుంచి మరి లక్ష్మణ్ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాను. జై తెలంగాణ, జోహార్ అమరవీరులకి. ప్రియతమ నాయకుడు మన అన్న మాగంటి గోపీనాథ్ గారికి, యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ విష్ణువర్ధన్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన డివిజన్ అధ్యక్షులకి, జనరల్ సెక్రటరీలకి, మరియు ఇక్కడ చేసిన మన గులాబీ సైన్యానికి నేను నమస్కరిస్తూ, మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్లో మీ అందరికీ తెలిసిందే, మనతో వర్క్ చేస్తూ మన దాంట్లోనే ఉంటూ వేరే వాళ్ళకు కూడా పనిచేసే వాళ్ళు కొందరు ఇన్ఫార్మర్స్ మనతోనే ఉన్నారు. అన్న జాగ్రత్త, వాళ్ళతోనే మనకు చాలా చెడు జరుగుతోంది. మన పక్కన ఉంటారు, భజన చేస్తారు, మనకే ద్రోహం చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళతోనే మన పక్క నుండి మన పార్టీకి నష్టం చేసే వాళ్ళతోనే మనకు చాలా తీవ్రమైన నష్టం ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, చెరువు నిండినప్పుడు కప్పలు బాగా వస్తాయి, అది మీకు తెలిసిన విషయమే. అలాగే అధికారం ఉన్నప్పుడు జెండా పట్టడం, నినాదాలు ఇవ్వడం చాలామంది చేస్తారు. కానీ అధికారం పోయిన తర్వాత ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన ఎవరైతే కండువాలు కప్పుకున్న వాళ్ళే ఈరోజు నిజమైన కార్యకర్తలు, వాళ్ళే నిజమైన గులాబీ సైనికులు, వాళ్ళే మన పార్టీకి బలం. కాబట్టి అన్నను కూడా, మన గోపన్న కూడా పక్కకుండే చాలా రకాలుగా చేసిండ్రు. అన్న పులి, ఈట్ కా జవాబ్ పత్తర్ సే దేతే. కాబట్టి మనం మన యొక్క ఈ పోరాటంలో ఇప్పుడు జరగబోయే పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్ కూడా జరగబోతున్నాయి. దానికోసం మనం మన యొక్క బూత్ వరకే మనం పూర్తిగా మన యొక్క వాళ్ళని పూర్తిగా టచ్లోకి తీసుకుంటూ వాళ్ళకి ఒక మన విషయాలు తెలియజేస్తూ మనం పూర్తిగా ఎలాంటి జవాబు ఇవ్వాలంటే వాళ్ళకి మొన్న జరిగిన దానికి దెబ్బకు దెబ్బగా మన పార్లమెంటు నిజాలకు అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మనం మన పార్లమెంటు ఢిల్లీ వరకు మన వాయిస్ వినిపించాలని కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. బషీర్ గారిని, ఫయాజ్ గారిని వేదిక మీదకి రావచ్చు కోరుతున్నాను. మరి సోమాజిగూడ డివిజన్ కార్పొరేటర్ సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతుందో కోరుతున్నాను. ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ విస్తృత స్థాయి సమావేశానికి విచ్చేసిన మన జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ అన్న గారికి, మరియు విష్ణువర్ధన్ అన్న గారికి, యూసుఫ్ గూడ కార్పొరేటర్ రాజ్ పటేల్ గారికి, దయచేసి అందరూ అక్కడ కూర్చోవాలబ్బా, వెనకాల కూర్చోవాలా, అందరూ వెనకాల కూర్చోవాల్సిగా కోరుతున్నాను. బెంగళూరు నగర్ కార్పొరేటర్ దీదీపియాకి, మరియు వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, డివిజన్ అధ్యక్షులకి,
బీఆర్ఎస్ నాయకులకి, మహిళా నాయకులకి, ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరియు రీసెంట్లీ జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడి గోపన్న హ్యాట్రిక్ సాధించినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరియు మన కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏదైతే బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీసుకెళ్లడానికి ఎన్నో పనులు చేశారు. వాటర్ కానివ్వండి, కరెంట్ కానివ్వండి, మనం కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాం. అది రీసెంట్గా వచ్చిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రావడంతో మళ్ళీ కరెంట్ పోవడం కానీ మనము ప్రతి క్షణం ఫీల్ అవుతున్నాం. మన కేసీఆర్ గారిని కరెంటు పోయినప్పుడు కానీ మేము ప్రతిరోజు అందరూ ఇంట్లో ఏదో కోల్పోయినట్టు బాధపడుతున్నాం మనమందరం. కావున మనం ఇప్పుడు రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో మన రాష్ట్రం నుంచి ప్రశ్నించడానికి మన తరఫున మనమందరం కృషి చేసి మన పార్లమెంట్లో మనం కృషి చేసి మన ఎంపీగా మన పార్టీ వాళ్ళని నిలబెట్టి దీంతో మన బీఆర్ఎస్ ఏంటో చాటి చూపాలి. మనకు మళ్ళీ ఒక అవకాశం వచ్చింది. ఎంపీగా మనమందరం కృషి చేస్తే కాంగ్రెస్ కొట్టుకపోతుంది. కావున మనమందరం దీంతో మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మళ్ళా మన కేసీఆర్ గారిని సీఎంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి ఎంపీ సీట్లు మనకు మెజారిటీగా తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటూ, మరియు ఏదైతే గోపన్న విజయానికి అన్న చేసిన కృషి ప్రతి క్షణం ప్రజల్లో ఉంటూ డివిజన్లో ఒక్క సమస్య లేకుండా చేశారు. ప్రతి ఒక్క సమస్యకు ఎన్నో నిధులు తీసుకొచ్చి ఎంతో వర్క్ చేసి ఈరోజు రోడ్స్ కానివ్వండి, పార్కులు కానివ్వండి, మంచి మంచి కమ్యూనిటీ హాల్స్ ప్రజలకి అవసరానికి ఏదైనా ఉంటే వెంటనే దాన్ని స్పందించి ఒక 2 రోజుల్నే దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తారు గోపన్న. ఏదన్నా పేద ప్రజల కమిటీ హాల్ ఉంది అంటే దాన్ని కొట్లాడి మరి కమిటీ హాల్స్ తెచ్చి చాలా అవసరపడేలాగా అందుబాటులో ఉంటాడు. కాబట్టి గోపన్న ఈరోజు ఎంత హ్యాట్రిక్ సాధించి ప్రజల్లో ఉన్నారు. ఇలాంటి నాయకత్వం అన్న ప్రజల్లో ఎప్పుడు ఉండి ఇలాంటి సేవలు అందియాలని కోరుకుంటూ, మరియు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అండి. మరి మన వెంగళరావు డివిజన్ కార్పొరేటర్ జేజీపీ గారిని మాట్లాడవచ్చు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ విస్తృత స్థాయి సమావేశానికి విచ్చేసిన మన గౌరవ జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపీనాథ్ గారికి, అలాగే మన మాజీ శాసనసభ్యులు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి, సోహెల్ గారికి, యూసఫ్గూడ డివిజన్ కార్పొరేటర్ రాజ్ కుమార్ పటేల్ గారికి, అలాగే సోమాజిగూడ డివిజన్ కార్పొరేటర్ సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, పల్లవి యాదవ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న డివిజన్ అధ్యక్షులు, ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు, అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన మన గౌరవ శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపీనాథ్ గారి హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించడానికి తోడుగా ఉన్న గులాబీ సైనికులుకి, అలాగే ముఖ్య నాయకులు, బూత్ స్థాయి ప్రత్యేకంగా ఐ హావ్ టు అడ్మిట్ దిస్, ఎందుకంటే బూత్ స్థాయి అంటే మనకు తెలుసు గోపన్న బూత్ స్థాయి లీడర్లు నాయకులు ఎలా ఉంటారో, మనం ఎలక్షన్ వస్తేనే మనం బూత్ స్థాయి నాయకుల్ని లేకపోతే కార్యకర్తలను పెట్టుకోము. మీ అందరూ కూడా శ్రమించి ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకం ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మన 10 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకం కూడా అందించడానికి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలు సైనికుల్లాగా కష్టపడ్డారు. కాబట్టే మనకి ఈరోజు గౌరవ శాసనసభలు హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా మనం నిలబెట్టుకోగలిగాము. కాబట్టి మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే మీకు తెలుసు మన గౌరవ శాసనసభ్యుల ఆడపడుచుల్ని వాళ్ళ సొంత ఇంటి ఆడపడుచుల్లా చూస్తూ ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకంతో పాటు ఒక బహుమతిని కూడా మన అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మన ఆడపడుచులందరూ కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులతో నిలబడి మనం ఈరోజు వారిని గెలిపించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మహిళా నాయకులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీకు ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏదో ఈరోజు మా తోటి కార్పొరేటర్ సిఎన్ రెడ్డి ఏదైతే రేవంత్ నగర్ కార్పొరేటర్ ఉన్నారో వారు ఈరోజు పార్టీకి వెన్నుపోటు పొడిచి వేరే పార్టీకి చేరడం జరిగింది. అది చాలా అన్యాయమైన విషయం. ఎందుకంటే వెళ్లాల్సిన సమయంలో ఎలక్షన్ ముందు ద్రోహం చేసి ఏదైతే మాకు
ఏదైతే ఆయన బయట చెప్తున్నారో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు సీరియస్ గా ఉంటారు, తిడతారు, లేకపోతే ఏదో కారణం అనేక కారణాల వల్ల వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకున్నా. ఆయన మాకు ఒక తండ్రి స్థానంలో ఉంటూ మాకు ఈ కెరియర్ని ఇవ్వడం జరిగింది. మేమెవరమో కూడా మీకు ఇంకా అంటే డివిజన్ లెవెల్లో మా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు, లేకపోతే మేము ఇప్పుడిప్పుడే ఎదిగే సమయంలో ఆయన మాకు ఈ అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి మమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి డివిజన్లో మీ అందరి ముందు తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి, మాకు కెరియర్ని బిల్డ్ చేసి మాకు ఒక గాడ్ ఫాదర్గా నిలబడిన వ్యక్తి. తిట్టినా పర్వాలేదు, ఏమన్నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఒక తండ్రి స్థానంలో ఉన్న ఆయన మేమేమైనా తప్పు చేస్తే తిట్టే అధికారం కంపల్సరీగా ఒక తండ్రికి ఉన్నట్టే ఆయనకి మా మీద ప్రతి ఒక్క హక్కు ఉంది. ఆయనకి అనే హక్కు ఉందని ఈ సందర్భంగా మరోసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, వారు చేసిన పని ఖచ్చితంగా ఖండించాల్సిన విషయము. ఎందుకంటే ఇంతటి ద్రోహం ఎవరు కూడా చేయకూడదు. అలాగే కన్నతల్లి లాంటి పార్టీ అని చెప్పి ఏదో ఒక ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పడం జరిగింది. కన్నతల్లి లాంటి పార్టీని ఇలా మోసం చేసి ద్రోహం చేసి వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ విషయం కాదు. అలాగే ఈ రోజు వారు చేస్తున్న ఏదైతే బ్యానర్లు పెట్టుకుంటున్నారు, కటౌట్లు పెట్టుకుంటున్నారు, మన విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఆ కటౌట్లు పెట్టుకున్నా ఏం పెట్టుకున్నా అటువంటి నాయకులు ఎవరు కష్టకాలంలో, కరోనా కష్టకాలంలో మనకి ఎవరు కూడా కనిపించలేదు. కాబట్టి ఇదే విషయాన్ని మీరు పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన సమయం ఇప్పుడు ఉంది. ఇప్పుడు వరకు మనం గత 10 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలని ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ కి అందేలా మీ అందరు కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నించే సమయం ఆసనమైంది. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ప్రశ్నించాలి. ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అందిస్తానన్న 6 గ్యారంటీలు పబ్లిక్ కి అందేలాగా మనం అందరం కూడా కష్టపడాలి, అలాగే కొట్లాడాలి. ఆ పథకాల్ని అందించడానికి ఒకవేళ వాళ్ళు అందించలేక విఫలమైన సమయంలో కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు మన మధ్యలో ఉంటూ మనం అందరినీ కొట్లాడి ఆ పథకాల్ని అందించేలాగా మనం ఇప్పుడు చేయాలి. ఎందుకు ఇవ్వరు అనేది ప్రశ్నించే సమయం ఇప్పుడు మనకు ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పథకాన్ని ఎత్తి చూపిస్తూ మన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే 24 గంటలు కరెంట్ ఉందో, అలాగే ఫ్రీ వాటర్ ఉందో, ఫ్రీ వాటర్ సప్లై ఇస్తుందో, లేకపోతే ఏదైతే నిధులు తీసుకొచ్చి మన శాసనసభ్యులు నిధులు తీసుకొచ్చి మనం చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, అలాగే సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క పథకం మీకు 200 రూపాయలు ఉన్న పెన్షన్ ని 2000 రూపాయలుగా మన కేసీఆర్ గారు పెంచారు. అదే పెన్షన్ కూడా ఈ నెల గత 2 నెలలుగా ఇంకా ఎవరికి పడలేదు. కాబట్టి ఇది ప్రశ్నించే సమయం. కాబట్టి మనందరం కూడా గట్టిగా ఏదైతే పబ్లిక్ అందలేదో మనం అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉంటూ మనం అందరం కూడా వాటి గురించి పోట్లాడి మనం పబ్లిక్ కి ఇప్పించాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ, అలాగే ప్రతి ఒక్క సమయంలో మనకి అండగా నిలిచే గౌరవ శాసనసభ్యులు ఏ సమయంలోనైనా స్పందించే నాయకుల్ని గెలిపించుకున్నందుకు, అలాగే రాబోయే ఎన్నికల్లో, రాబోయే ఎంపీ ఎలక్షన్లో ఇలానే మనం ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా కష్టపడి మనం అందరం కూడా మనం ఒక ఎంపీ క్యాండిడేట్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఎంపీ క్యాండిడేట్ ని మనం కంపల్సరీగా పార్లమెంట్ లో పంపించాల్సిన సమయం ఉంది. ఎందుకంటే కిషన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మనం గతంలో ఎంపీ కిషన్ రెడ్డి గారి ₹1 నిధులైనా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఇచ్చారా? ₹1 కూడా మనకి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం కాదు, ఏ నియోజకవర్గానికి కూడా ఆయన ఎంపీగా ఉండి ₹1 నిధులను కూడా వాళ్ళు తీసుకురాకుండా ఉన్నారు. కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఒక ఎంపీ క్యాండిడేట్ ని గెలిపించుకొని మనం పార్లమెంట్ కి పంపించాలి. ఏ విధంగా అయితే మన ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ గారికి కష్టపడి గెలిపించుకున్నామో, అలాగే మన ఒక ఎంపీ క్యాండిడేట్ ని కూడా మనము కంపల్సరీగా గెలిపించుకొని పార్లమెంట్ కి పంపించాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తూ మరోసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందుకు థ్యాంక్ యూ. దయచేసి కార్యకర్తలు అర్థం చేసుకోవాలా. విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం అంటే నిల్చోవద్దు, కార్యకర్తలు చైర్లలో కూర్చోవాలా. ఇది బహిరంగ సభ కాదు. దయచేసి మనవి చేస్తున్నా, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मीटिंग है, इंटरनल मीटिंग है, आप लोग कोई भी नहीं ठहरना. కార్యకర్తలు అన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా దయచేసి నిల్చోవద్దు, అందరూ కూడా కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే సమావేశం అనేది మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలపై మనం మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. మనం ఒక విషయాలు చెప్తున్నాం కాబట్టి కార్యకర్తలు దయచేసి కూర్చోవాలని మళ్ళొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన అన్న మన మహిళా వాళ్లకు ఇంటికి పెద్దన్న అడగంగానే ఒక కానుక మన ఇంటికి ఇచ్చే మన అన్న
మన కడుపుకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టే అన్నదాత ప్రదాత మన అభివృద్ధికి ఈరోజు జూబిలీస్ ఇంత అభివృద్ధి చెందినందుకు ఆయననే కారణం. కాబట్టి వారు ఇప్పుడు మన ముందు మాట్లాడబోతున్నారు. కాబట్టి కరత్వాల ధరలతో వారిని స్వాగతం తెలియజేస్తూ మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరి జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ కార్యకర్తల విస్తృత స్థాయి సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి కార్పొరేటర్స్కి, వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేటర్స్ రాజ్ కుమార్ పటేల్ గారు, దేదీపే గారు, సంగీత యాదవ్ గారికి, మరి అదేవిధంగా డివిజన్ అధ్యక్షులకి, మరి అదేవిధంగా మొన్నే బీజేపీ నుంచి వచ్చిన సీనియర్ నాయకులు బాలప్రకాష్ గారికి, మరి అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, మరి ప్రతి డివిజన్ నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద చాలా మంది అయిపోయినారు, అందరు డివిజన్ అధ్యక్షులకి, మరి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి అసలైన సుశలైన కార్యకర్తలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాం. కేటీఆర్ గారు బయలుదేరారు, వస్తున్నారు, నేను కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఆయన్ని. మరి ఇది కార్యకర్తల సమావేశానికి నేను పొద్దునే ఆశ్చర్యపోయా. 9:30కే వచ్చి లేడీస్ కూర్చున్నారు. నేను షాక్ అయ్యా. ఎందుకమ్మా మీరు 9:30కి వచ్చారన్న లేడీస్ని? పాపం ఎర్రగడ్డ నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చింది పాపం లేడీస్. అంటే సార్ మీరు చెప్పారు కదా సార్ అంటే, నేను 10-10:30 అన్నాను కదమంటే, లేదు సార్ పార్టీ మీటింగ్ కదంటే. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది, చాలా సంతోషం అనిపించింది. కార్యకర్తలు అంటే ఇలా డిసిప్లిన్గా ఇలా ఉండాలి. మరి మనం ఎంతో బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ ఈ కార్యకర్తల సమావేశం అంటే ఇది పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు, కార్యకర్తల సమావేశం. కార్యకర్తల సమావేశం అంటే మన ఇంటర్నల్గా ఏదన్నా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఏదన్నా చేయొచ్చు. మరి మీ అందరూ కూడా మొన్న అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో మరి మనం కూడా ఎవరైతే పనిచేశారో గుర్తు చేసుకోవాలి కదా. 2-3 రోజులకు ఒకసారి కూడా నీళ్లు రావట్లేదు. మరి రైమత్ నగర్ డివిజన్ నుంచి మనకి 5,700 ఓట్లు మెజార్టీ వచ్చింది. మెయింటెనెన్స్ అయిపోయేది ఈ రైమత్ నగర్ ప్రజలందరూ కూడా మనం రుణపడి ఉండాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ 5 సంవత్సరాలుగా. సెకండ్ ఎర్రగడ్డ డివిజన్, మనకు కార్పొరేటర్ కూడా లేడు. ఎర్రగడ్డ డివిజన్ నుంచి 4,000 దాకా రావటం జరిగింది. అదేవిధంగా లేదు థర్డ్ బోర్బండ, సెకండ్ బోర్బండ. అంటే బోర్బండలు ఊరుకోవట్లేదు, బోర్బండ బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడు మనకు అండగా నిలబడుతుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి. బోర్బండ కూడా ప్లేస్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 డివిజన్లు. మరి ప్రజలు మనం రుణపడి ఉండాలి ఈ 3 డివిజన్లకి. మరి అదేవిధంగా తర్వాత డివిజన్లో కూడా మరి వెంగళరావు నగర్ తీసుకోండి, మరి అదేవిధంగా సీనియర్ సోమాజీ కూడా తీసుకోండి, మరి ఈసు కూడా డివిజన్ తీసుకోండి. మన కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ నేను పొగడను, ఎందుకంటే కార్పొరేటర్లు లేని ఏరియాలో మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి పొగడాలి మనం, అక్కడ ప్రజల్ని మనం ఆదుకోవాలి. అదేవిధంగా షేక్పేట ఏంది ఈ డివిజన్లో మనకి ఈ టైంలో తిరుగులేని మరి ప్రజలు మనకు తీర్పు ఇవ్వటం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. వాళ్ళకి ఎప్పుడు రుణపడి ఉండాలి. ఎప్పుడు 24 గంటలు నేను అంత ముందు కూడా చెప్పా, మీరు ఈ నెల రోజులు కష్టపడండి, 5 ఏళ్ళు మీ గురించి కష్టపడతాను. మరి 5 ఏళ్ళు కూడా మీ గురించే మేము ఎప్పుడు కూడా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ ప్రజల్లో కానీ మనం ఉండి డెఫినెట్గా ఈ ప్రజల్ని నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయొద్దు. మనం ప్రజలు ఏదైతే విశ్వాసం పెట్టి మనకి ఇంత భారీ మెజార్టీ ఇచ్చారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు మనం రుణపడి ఉండాలి. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇవాళ అధికారంలో లేకపోయినా కానీ మరి ఇంతమంది మహిళా మనులు, ఇంతమంది కార్యకర్తలు వచ్చారంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. జనరల్గా అధికారం ఉండగానే ఏదో ఆశపడి వస్తారు, కానీ వాళ్ళ అధికారం లేకున్నా కానీ ఇంతమంది కార్యకర్తలు రావటం, మరి డిసిప్లిన్గా ఎంతో చక్కగా మీరు అందరూ కూడా కూర్చుంటాం. దాదాపు 2 గంటలైనా కానీ మరి కేటీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమం కేటీఆర్ గారు ఆయన సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మన అందరం కూడా ఇక్కడ భోజనాల ఏర్పాట్లు అన్నీ చేయడం జరిగింది. మనం అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భోజనం చేసి వెళ్ళాలి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మనకు ఎప్పుడు కూడా అలవాటే, కార్యకర్తలు ఎప్పుడు ఉట్టి చేతుల్లో పంపాం, ఆడపడుచులు ఎప్పుడు కూడా ఉట్టి చేతుల్లో పంపాం. ఈసారి మీటింగ్ ఉంది ఏం వద్దు అన్నారు ఆడపడుచులు. ఈసారి మీటింగ్ ఉందన్నా ఏం వద్దు, మేము మీటింగ్కి వస్తామన్నారు. లేదా ఆడపడుచులు ఎప్పుడు కూడా ఉట్టి చేతుల్లో పంపించలేదు. మనం ప్రతి ఆడపడుచు తెలుసు జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో.
మరి మనందరం కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే గతంలో మనం పండగలు చేసుకున్నామో అదే విధంగా మహిళా దినోత్సవం కానీ, రంజాన్ కానీ, క్రిస్మస్ కానీ, మరి బతుకమ్మ కానీ, ఈ పండుగలన్నీ అదే విధంగా చేద్దాం. మనం ఏ మాత్రం వెనకపోవద్దు. ఏదో అధికారం ఉందని కాదు, అధికారం లేకపోయినా కానీ అదే విధంగా మనం అన్ని పండుగలు బ్రహ్మాండంగా ఘనంగా జరుపుకుందాం. మరి ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటామంటే ఇదే మనం. ఎందుకంటే ఇంత మంచి మెజార్టీ ఇచ్చిన ప్రజల రుణం తీర్చుకోవాలి, వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. మరి వాళ్ళని మళ్ళీ జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వేరే జెండా కాదు, వేరే పార్టీయే కనపడకూడదు, అడ్రస్ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా మన వైపే ఉన్నారు. కానీ ఇక రకరకాలుగా జిమ్మికలు చేస్తుంటారు, మనం ఏం పట్టించుకోవద్దు. మనం ఎక్కడ కూడా ఆవేశపడద్దు. కార్యకర్తలకు అదే చెప్తున్నా, ఎక్కడ కూడా ఆవేశపడద్దు. మరి మన తమ్ముడు చెప్పాడు కేసులు పెడతారంటే పెడతారు, పెట్టుకోనివ్వండి. మనం 10 ఏళ్లలో ఎవరిని అరాజ్ చేయలేదు. నేను 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేశా. ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టినామా? ఎవరైనా కాంగ్రెస్ జెండాలు తీసేసినామా? బీజేపీ జెండాలు తీసినామా? ఎంఐఎం జెండాలు తీసినామా? ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మన పని మనం చేసుకెళ్ళాం. వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు వాళ్ళు చేసుకున్నా కానీ మనం ఎప్పుడు ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. ఈ విధంగా మనం 10 ఏళ్ళు చేసాం. ప్రజలు గమనిస్తున్నారు, ప్రజలు అన్ని చూస్తున్నారు. మనం ఏమనుకుంటాం, ప్రజలు ఏం చూస్తలేదు అనుకుంటున్నాం. ప్రజలు అన్ని చూస్తారు. బీఆర్ఎస్ జెండాకి కాంగ్రెస్ కలర్ వేస్తున్నారు కొంతమంది, అది ప్రజలు చూస్తున్నారు. ప్రజలు ఊరుకుంటారా? టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తారు. మనం కూడా వాళ్ళకి మళ్ళీ చిల్లర పనులు చేసినాం అనుకో, ప్రజలు కూడా మనల్ని ఏమాత్రం ఎంకరేజ్ చేయరు. అందుకనే నేనేమంటున్నా, మనం పద్ధతిగా పోదాం, ఎక్కడ కూడా ఆవేశపడొద్దని. పాపం కొంతమంది మీద కేసులు పెడతాం. ఇవాళ సురేష్ ముదిరాజ్ అని మనోడు ఉన్నాడు, 58 జియోలో రెగ్యులరైజ్ చేసిన బిల్డింగ్ని కూలగొడతాకు వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే మేము అందరం మా దేదీప్య కూడా పోయి ఇప్పుడు గొడవ చేసి వచ్చింది. మున్సిపాలిటీని ఎట్లా కూలగొడతారండి మీరు? ఏంటంటే మీ కార్పొరేటర్ ఒకడు, పాత కార్పొరేటర్ ఒకడు ఏదో ఉన్నాడు, వాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చిండంటే ఇస్తే కూలగొడతారా? 58 జియో అంటే ఏంది? ఏది ఇల్లు కట్టుకున్నాడో వాళ్ళకి రెగ్యులరైజ్ చేయించారు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో. ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి అంటే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి ఇప్పుడు దేదీపై రావడం జరిగింది. మరి ఇంత హెరాస్మెంట్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా. ఏదో అధికారం వచ్చిన నెలకే 2 నెలలకే మొదలు పెట్టకూడదు, తప్పది. మేము 10 ఏళ్లలో అట్లాంటి ఒక పని చేసే చూపించండి. మీరు ఎవరిని కూడా అరాజ్ చేయలేదు, ఏ పార్టీని కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా కించపరచలేదు. ఆ విధంగా చేసుకొచ్చాం. మీ అందరికీ నేను అండగా ఉంటా, మీరు ఏం భయపడద్దు. మన పని మనం చేసుకెళ్దాము. కేసీఆర్ గారికి కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఏ మాత్రం మనకి ఇమేజ్ చెక్కు చెదరలేదు. ఇక్కడ అన్ని సీట్లు మనమే గెలుచుకున్నాం గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో. ఎప్పుడైతే సిటీ ప్రజలకి మనం ఏం చేసినా తక్కువ. ఎందుకంటే సిటీ ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే ఆలోచించారు, తెలంగాణలో హైదరాబాద్ సిటీ ఎంతో డెవలప్ అయింది. హైదరాబాద్లో గల్లీ గల్లీ ప్రతి ఏరియాలో సీసీ రోడ్లు వేసిండ్రు, ప్రతి ఏరియాలో డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది, ప్రతి ఏరియాలో సీసీ రోడ్లు, ఇంతకుముందు బీటీ రోడ్లు ఉండేవి. ఈ విధంగా హైదరాబాద్ నగరం డెవలప్ చేసిన 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండ్రు. అన్నీ కూడా హైదరాబాద్ సిటీ ల్యాండ్ ఆర్డర్ కాపాడిండ్రు. ఇవన్నీ చూసుకుని ప్రజలందరూ కూడా మూకుమ్మడి కూడా డిసైడ్ చేసుకుని మళ్ళీ పార్టీ రావాలనే ఉద్దేశంతో మరి గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో అందరూ కూడా 1 సైడ్గా మనకు ఓట్లు వేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ సమావేశంలో, కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ కేటీఆర్ గారు వస్తారు, ఆయన వెల్కమ్ చేద్దాం. నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. కేటీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత, కేటీఆర్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం కూడా కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఈ విషయాలన్నీ కూడా చర్చించుకున్న తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా కొనసాగిద్దామని కోరుకుంటూ, నేను వెళ్ళి కేటీఆర్ గారికి వెల్కమ్ చేసి తీసుకొస్తానని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని. చాలా మాట్లాడేది. రాయమత్ నగర్ డివిజన్ నుంచి బషీర్ గారిని మాట్లాడాల్సి
इंतखाबात हुए थे, जो भारी अक्सरियत से 16,000 से ज्यादा वोटों से जो आपने कामयाबी दिलाई थी, उसका एक शुक्रिया अदा करने का ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं मागंटी गोपीनाथ साहब की जानिब से आप लोगों का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जो यहाँ पर आए हुए हैं अपना कीमती वक्त निकालकर उनका दिल की गहराइयों से आप लोगों को यहाँ पर खैर मकदम करता हूं। तो आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल से हमने कई ऐसे फलाही काम किए जो आवाम के फलाह के लिए है, उनकी बहबूद के लिए है, जो गरीब लोग सतह गुर्बत से नीचे जो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके लिए हमारे और आपके कायद जनाब केसीआर साहब ने, केटीआर साहब ने बहुत ऐसे मुनफरिद प्रोग्राम्स लाए जिससे गरीब को काफी फायदा पहुंचा, और जो सतह गुर्बत के नीचे जो जिंदगी गुजार रहे थे, जो 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, आज हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर, न सिर्फ हैदराबाद शहर बल्कि तेलंगाना रियासत एक तरक्की याफ्ता रियासत बनी हुई है। उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो केसीआर साहब को जाता है और केटीआर साहब को जाता है। मैं अपनी बात को बहुत कम करते हुए आप लोगों के दरमियान में एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे और आपके कायद जनाब मागंटी गोपीनाथ साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी जीत का मकसद क्या है? कि उनकी जीत का मकसद ये है कि वो आपके मसाइल को जानते हैं, न सिर्फ आपके मसाइल को जानते हैं बल्कि आपके मसाइल को हल करने के लिए उन्हें रात दिन एक कर दिया। वो रात की नींद को कुर्बान कर कर आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश किया। जो केसीआर साहब ने जो अपने प्रोग्राम्स लाए वो आपकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए आपने काम किया। क्यों? आज देखते हैं तीसरी बार उनको अगर आप लोगों ने मुंतखब किया तो इसलिए कि उन्होंने आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की। वही एतमाद को आप लोगों ने बरकरार रखते हुए आज हमारे कायद मागंटी गोपीनाथ साहब को आप लोगों ने जिताया। एक अजीमो शान क्रिकेटर आपके दरमियान में मौजूद था, एक माइनॉरिटी का लीडर आपके दरमियान में आया था। जो आप देखते हैं कि जुबली हिल्स में 30 से 40% यहाँ पर माइनॉरिटीज है, लेकिन आपने किसे चुना? एक ऐसे कायद को चुना जो सेकुलर है, ऐसे कायद को चुना जो काम वाले को आपने चुना, नाम वाले को नहीं चुना। आपने उसका मजहब नहीं देखा, आपने ये देखा कि काम करने वाला कौन है, आपके दरमियान में रहने वाला कौन है, आपके मसाइल को हल करने वाला कौन है। तो मैं आपके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। आपने न सिर्फ जुबली हिल्स शहर हैदराबाद के अंदर एक मिसाल कायम की बल्कि पूरे तेलंगाना के अंदर जुबली हिल्स ने एक ऐसा पैगाम पहुंचाया है कि काम करने वालों के लिए जगह है, नाम वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आने वाले इंतखाबात, पार्लियामेंट इंतखाबात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ संघ परिवार है और उनकी आइडियोलॉजी है और आरएसएस है, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि संविधान को बचाना होगा। जो 2014 में इख्तिदार पर आए थे, आप लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। उन्होंने कहा था आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था जो महंगाई को कम करने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है 10 साल आज गुजर गए हैं, ना कोई काला धन वापिस आया, न कोई महंगाई में कमी आई, न किसानों की जो आय जो आपने कहा था कि दुगनी कर दूंगा, कोई ऐसे रोजगार के मौके नहीं फराहम किए। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे और आपके कायद है केसीआर साहब, उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको इस बार शिकस्त। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। వేదికను అలంకరిస్తున్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా క్రమశిక్షణతోనే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోవాలి. దయచేసి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. రాష్ట్ర రథసారథి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు గారు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ విస్తృత స్థాయి సమావేశాలు వచ్చినందుకు వారికి స్వాగతం
సుస్వాగతం. కరతాళ ధ్వనులతో మరొక్కసారి వారికి చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలని కోరుతా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. కూర్చోవాలి, ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి. దయచేసి మీరందరూ కూడా కూర్చోవాలి. देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वोट का हक है आपका एक अहम वोट का हक है, तो आपको मुत्तहद होकर इन फिरका परस्त ताकतों को आने वाले इलेक्शन में आपको शिकस्त दे। బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చి 2 నెలలు అవుతుంది. కానీ మాకు బయటలో కాకుండా ఒక ఇంటి మనిషిలాగా మాకు ఒక మర్యాదగా ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మేము ఎప్పటికి కూడా ఈ పార్టీకి సర్వీస్ చేసుకుంటాము, ఎప్పటికీ ఉంటాము అని కోరుకుంటున్నాను. ఒక రీజనల్ పార్టీకి నేషనల్ పార్టీ తేడా చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను కూడా 1996 నుంచి ఎన్ఎస్సీలో ఉన్నా. గతంలో కూడా మా నాన్నగారు ఒక సిఎల్పి లీడర్ ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీలో. ఓ రీజనల్ పార్టీకి నేషనల్ పార్టీకి తేడా ఏంటంటే, నేషనల్ పార్టీలో రోజు ఒక ఇన్ఛార్జ్ కొత్త ఢిల్లీకెంచో, హర్యానాకెంచో, రాజస్థాన్కెంచో వస్తాడు. మనము మా నాన్నది, నేను ఎన్ఎస్ఏలో ఉన్నా అని చెప్పుకోవడం తప్ప, నీకు మాట ఇస్తున్నా నువ్వు పని చేసుకొని ఆడెళ్ళిపోతాడు. ఇంకో ముసలోడు కొత్తోడు వస్తాడు, మరి ఆడ మాట ఇస్తే ఆడెళ్ళిపోతాడు. కానీ రీజనల్ పార్టీలో నేను ఈ 6 నెలల్లో, ఈ 60 రోజుల్లో చూసింది ఏంటంటే, మన బండి నంబర్కెంచి, మన ఇంటి గోత్రం కాడికెంచి, మన ఇంటి పేరుకెంచి గుర్తుపడతారు. కాబట్టి ఎప్పటికైనా మన రీజనల్, మన రాష్ట్రం గట్టి పడితేనే మనం గట్టిగా ఉన్నట్టు. మరి ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో, ఈ రోజుకి ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, మనం అందరం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో కార్పొరేటర్ ఎలక్షన్ రావచ్చు, ఎంపీ ఎలక్షన్ కూడా రావచ్చు. మనమందరం అన్న ఏ డిసైడ్ చేసినా కూడా మనం దానికి కట్టుబడి ఉండి మళ్ళీ మన క్యాండిడేట్ని, బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఎంపీగా గెలిపించుకుందాం. ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు రాముడు 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 అని సెంట్రల్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గెలిచాడు. అదే రాముడికి ద్రోహం చేసి ఉత్తర రాముడిని బద్నాం చేస్తుంది. కాబట్టి అదే రాముడు వీడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటాను. ఇప్పుడు ఏ రాముడైనా అమ్మవారి భక్తుడే, మీ అందరూ తెలిసిందే. ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులతోటి మనమున్నాం. అదే అమ్మవారి ఆశీస్సులతోటి తప్పకుండా మళ్ళీ మనమందరం ఒకటై RRR అంటారు, రామ్, రహీం, రాబర్ట్. ఈ RRR అన్ని కులాలు, మతాలు ఒకటై మళ్ళీ రాబోయే రోజుల్లో కూడా బీఆర్ఎస్ అంటే ఇంకొక 20 సంవత్సరాలు చూడాలంటే కూడా భయపడాలి. అట్లా మనం కంచికోట చేసుకోవాలని, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ని కంచికోట చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇంత పెద్ద సభలో, ఎందుకంటే నాకు రాజకీయ జీవితం ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులకి, పీజీఆర్ గారికి, మరి నా రాజకీయ జీవితం మళ్ళీ చెప్తున్నా, రామన్న ముందు కాదు, వెనుక కూడా చెప్తాను, ఎక్కడైనా కూడా చెప్తాను, నా రాజకీయ జీవితం క్లోజ్ అయిపోతున్న పరిస్థితిలో నాకు కూర్చోబెట్టి, నేను షాక్లో ఉండే, నువ్వు రా అని చెప్పి తెలుగు క్యాలెండర్ తీసి మంచి రోజులు ఏందో కేసీఆర్ గారు చూసి మంచి రోజు ఏదో చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసం నాకుంది. కాబట్టి నాకు ఎక్కువ ఎదుగు ఏం లేదు, పార్టీని బలపరుస్తున్నా. నీ కుటుంబానికి నేను ఎప్పటికీ మేము ఎల్లప్పుడూ ఉంటాము. మరి నాకు
బీఆర్ఎస్లో వస్తున్నాను అంటే జనరల్గా వేరే ఎమ్మెల్యే అమ్మ అన్న ఉండను బిల్ల సైలెంట్ లోపల వర్క్ చేసుకోమని తర్వాత చూద్దాము అంటారు. అట్లా కాకుండా విష్ణు వస్తుందంటే నాకు చాలా మంచిదన్నా అని చెప్పడం గోపీనాథ్ అన్న గారికి, మరి దానం నాగేందర్ గారు కూడా ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఇమీడియట్గా తీసుకోండి అన్న మాకు మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. మరి వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మరి ముఖ్యంగా సోహెల్ భాయ్ నా మంచి చెడులకి అన్నిట్లకి సోహెల్ భాయ్ నా కష్టాల సుఖాలలో ఉండే, ఆయనకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, నాతో పాటు ఇప్పుడు స్టేజ్ బాగుందంటే స్టేజ్ మీద ఉన్న లీడర్ గొప్పతనం కాదు, దానికి ఉన్న మొల ఎంత గట్టిగా ఉందో కార్యకర్త అట్లాంటోడు. కాబట్టి నా ఎంబడి నా ఒక బలగం ఏదైతే నా కార్యకర్తలు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారో మనం అందరము మరి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా బీఆర్ఎస్ని బలపరచాలని కోరుతూ, ఒకటే కసి మీద ఉన్నా, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ జెండా కనబడొద్దని కసితో ఉన్నా. ఆ కసి ఎందుకంటే మొత్తము ఒకటికి ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటే ఒక 2 రోజుల ముందు చెప్తారు, ఒక రోజు ముందు చెప్తారు. రాత్రి నన్ను గాంధీ భవన్కి వెళ్ళగొట్టింది నా కళ్ళలు ఇంకా తిరుగుతుంది. కాబట్టి ఒకటే ఒక కసి మీద అన్న, గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ జెండా కనబడకుండా చేసే బాధ్యత నేను ఒక కార్యకర్త చెప్తున్నాను. మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గోపన్న గారికి, మళ్ళీ స్టేజ్ మీద ఉన్న కార్పొరేటర్లకి, డివిజన్ ప్రెసిడెంట్లకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ విష్ణు భాయ్. మరా అబ్దుల్ సోహెల్ మైనార్టీ लीडर గారిని మాట్లాడవలసిగా కోరుతున్నాం. अब्दुल सोहेल साहब, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप 4 लफ्ज. साइनशीन पर तशरीफ फरमा हम सब के हर दिल अजीज आली वखार जनाब KT रामाराव साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट, जुबली हिल्स के हर दिल अजीज और हरकयाती कायद, आप सब के दिल में बसने वाले गोपीनाथ साहब, मेरे और मेरे तमाम अजीजों के दिल में बसने वाले P विष्णुवर्धन रेड्डी और सैनशीन पर तशरीफ फरमा सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आप सबको मेरे भाई विष्णु ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखना, तो नहीं दिखना, उसकी वजह भी बता देता हूं. जुबली हिल्स में जब PGR साहब थे, जब पिछू विष्णुवर्धन थे और गोपीनाथ साहब, आप देख रहे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी डिसिप्लिन में रहा करती थी. विष्णु हट गया, अब देखिए गली गली में वो लोग आपस में लड़ रहे, उनकी कोई क़यादत नहीं है. ये वजह है कि एक मजबूत क़यादत को आप लोगों ने चुना है और ग्रेटर हैदराबाद में BRS का परचम को लहराया है. इस परचम क्यों दोबारा लहराने के लिए कांग्रेस का परचम को हमको कुचलना होगा, क्योंकि वो परचम नहीं है. और दूसरी बात, यहां पर जो आने वाले इलेक्शन में जो किशन रेड्डी साहब खड़ेंगे, दावा कर रहे हैं टिकट मिलने के बाद, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के सामने आप पूरी बीजेपी पार्टी में एक ऐसा लीडर बताइए जो मंदिर बनाया है. मंदिर के नाम पे वोट लेने तो आ रहे हैं, मगर एक लीडर बताइए. आपके सामने विष्णुवर्धन रेड्डी है, जिनकी तामीर गोदाम मंदिर पे आप सब जाते हैं. आपको ये लीडर चाहिए या वो लीडर चाहिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं? आपको बताना होगा कि ये सेक्युलर स्टेट है. आप देख रहे हाल ही दिनों में जो गवर्नर का जो रोल हो रहा है कांग्रेस की तरफ, RSS के टिल्लू की तरफ जो रोल आ रहा है, ये हाई कमांड जो बीजेपी का दिल्ली बैठ के गवर्नर को इशारा करा है कि आने वाले इलेक्शन में वो किसका साथ देना चाह रहे हैं. आप जानते हैं बीजेपी कांग्रेस दो अलग नहीं है. आप सबको समझना होगा, आप सबको समझाना होगा, लोगों के दिलों में जाके बोलना होगा, घरों पे जाना होगा. ये दो अलग नहीं है, एक ही है. अगर से इस स्टेट को बचाना है, इस स्टेट को गंदे ताकतों से रोकना है, तो रामाराव साहब की ताकत को मजबूत करना होगा. पार्लियामेंट में तेलंगाना की आवाज को पहुंचाना होगा. ये जब ही पहुंचेंगी जब आप लोग सब मिलकर एक होकर ये बताएंगे कि तेलंगाना सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा. शुक्रिया.
అన్న పోయినాక కూడా మీటింగ్ ఉంటుందన్న. అన్న పోయినాక కూడా మీటింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా చాలాసేపటి నుంచి మనం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. మన యొక్క దిక్సూచి తెలంగాణ మారుపేరైనటువంటి మన యొక్క గౌరవ ముఖ్య అతిథులు కేటీఆర్ గారు, సిరిసిల్ల శాసనసభ్యులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన వారిని మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. जय तेलंगाना। सब लोग अपने मुट्ठी उठाओ, जरा हाथ उठा दो। जय तेलंगाना। गौरवनीयुलु మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు, హైదరాబాద్ నగర బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సోదరులు శ్రీ మాగంటి గోపీనాథ్ గారికి, గౌరవనీయులు మాజీ శాసనసభ్యులు పీజేఆర్ గారి వారసులు మా తమ్ముడు సోదరుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు సోదరులు కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనారిటీ సెల్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తూ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఆలోచన విధానం నచ్చక మరి మనతో పాటు ఇచ్చేసి మొన్న మన గెలుపులో ఇంపార్టెంట్ పాత్ర పోషించిన సోదరులు షేక్ అబ్దుల్ సోహెల్ గారికి, వేదిక పైనున్న గౌరవనీయులైన కార్పొరేటర్లు రాజ్ కుమార్ పటేల్ గారు, దేదీప్య గారు, సంగీత గారు, ఇంకా మన వేదిక పైనున్న గౌరవనీయులైన గౌరవనీయులైన బాలప్రతాప్ గారు, డివిజన్ అధ్యక్షులందరికీ పేరు పేరున, వేదిక పైనున్న ముఖ్య నాయకులందరికీ, వేదిక ముందున్న మా ఆడబిడ్డలకు, అన్నాదమ్ములకు, ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులకు పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడే సోదరులు గోపీనాథ్ గారు చెప్తున్నారు, మా ఆడబిడ్డలైతే పొద్దున 9:30, 10ంటికే వచ్చినారన్న, పార్టీ మీద ప్రేమతో అంత ఉదయమే వచ్చినారన్నారు. మీకు ప్రత్యేకంగా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు కూడా మా ఆడబిడ్డలందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. మిత్రులారా, మీ అందరికి తెలుసు, మరి మొన్న జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో డిసెంబర్ 3 నాడు మనం అనుకున్న విధంగా మనం గవర్నమెంట్లోకి తిరిగి రావాలి, మనం తప్పకుండా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారిని తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలి అని గట్టిగా పట్టుబట్టి పనిచేసినాం. అందులో మీరు జూబ్లీ హిల్స్ లో బ్రహ్మాండంగా మీ ఎమ్మెల్యే గారిని అద్భుతమైన మెజారిటీతో గెలిపించుకున్నారు. మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ఇక్కడ కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి ఆడబిడ్డకు, ప్రతి అన్నదమ్ముడికి జూబ్లీ హిల్స్ లో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. సరే, మీరు జూబ్లీ హిల్స్ లో గెలిపించినారు, మొత్తం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రతి ఒక్క సోదరుడు సోదరి కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం అయితేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుంటది అని చెప్పి జీహెచ్ఎంసీలో క్లీన్ స్వీప్, మొత్తం ఒక్క సీటు కూడా వేరే వాళ్ళకి పోకుండా క్లీన్ స్వీప్ చేసి కాంగ్రెస్ ను, బీజేపీని అడ్రస్ లేకుండా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాడికి చేయగలిగినాం. కానీ దురదృష్టం, బయట గ్రేటర్ హైదరాబాద్ బయట కొన్ని జిల్లాలలో మనం అనుకున్న ఫలితాలు రాలేదు. అందుకే మనకు 37% ఓటు వచ్చినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనకంటే 1.85% అంటే చాలా స్వల్ప తేడా. దాంతో వాళ్లకు కొన్ని సీట్లు జిల్లాలలో ఎక్కువ వచ్చినాయి. మనకు 39 వచ్చినాయి, వాళ్లకు 64 సీట్లు వచ్చి వాళ్ళు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినారు. ఈ 45-50 రోజుల్లో నేను చూస్తా ఉన్నాను, హైదరాబాద్ లో ఉండే ప్రజలైతే ఇట్లెట్లా జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, ఎట్లా జరిగిందనే మాట నేను కనీసం హైదరాబాద్ లో మిగతా మిత్రులతో, నాయకులతో, కార్యకర్తలతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు, బాధపడతా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు లాంటి నాయకుడు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా లేడు అంటే మేము జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామన్నా అనే మాట కూడా చాలా మంది మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు. నేను మీ అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, రాజకీయాల్లో, జీవితంలో చిన్న చిన్న ఎదురు దెబ్బలు, చిన్న చిన్న సెట్ బ్యాక్స్ తప్పవు. ఈ రోజు మనకు జరిగింది కూడా ఒక చిన్న ఎదురు దెబ్బ మాత్రమే, ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే. అంతే తప్ప దీని నుంచి మన మీద గందరగోళం అయిపోయి, మన మీద భయపడి లేదా బాధపడి ఇంట్లో కూర్చునేంత భయంకరమైన ఓటమేమి మనకు జరగలేదు. 39 సీట్లు ప్రజలు మనకు అప్పచెప్పినారు. 39 సీట్లు అంటే 119లో సరిగ్గా 3వ వంతు, 1/3 సీట్లు మనకు అప్పచెప్పినారు. 14 సీట్లు మనం స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయినాం.
జుక్కలనే ఒక నియోజకవర్గంలో 1100 ఓట్లతో ఓడిపోయినాం. దేవరకద్ర అనే మరొక నియోజకవర్గంలో 1300 ఓట్లతో ఓడిపోయినాం. మన కాగజ్ నగర్ లో 3000 ఓట్లు, బోధన్లో 3000 ఓట్లు, ఖానాపూర్లో 4200, అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక 14 సీట్లలో కేవలం 4-5 వేల ఓట్ల తేడాతోనే ఓడిపోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు చూసినట్టయితే కూడా స్వల్ప తేడా, రకరకాల కారణాలైనప్పటికీ చాలా స్వల్ప తేడాతోనే మనం ఓడిపోయినాం. అదే హైదరాబాద్ కాడికి వస్తే అఖండమైన మెజారిటీలతో గెలిచినాం. 85,000, 72,000, 50,000, 40,000, 30,000 బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీలతో హైదరాబాద్ లో మనం జయకేతనం ఎగరవేసినాం. ఇవాళ మనందరం ఆలోచించాల్సింది ఒకటే, పెద్దలు చెప్తారు ఎక్కడ కోల్పోయిన దాన్ని అక్కడనే వెతుక్కోవాలంటారు. అందుకే నేను అనేది తెలంగాణలో ఈరోజు ఏ అధికారాన్ని అయితే మనం చేజార్చుకున్నామో తప్పకుండా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మన గెలుపుతో తిరుగులేని సమాధానం. మనం గట్టిగా ఉన్నాం, తెలంగాణ ప్రజల్లో కేసీఆర్ గారు బలంగా ఉన్నారనే మాట తెలవాలి అంటే పార్లమెంట్ లో బలంగా మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పోయినసారి కూడా సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో మనం అన్ని నియోజకవర్గాలు గెలిచినాం. నాంపల్లిలో ఎంఐఎం గెలిచినండే, కానీ దురదృష్టవశాత్తు లోక్సభ ఎన్నికల్లో మనం ఓటమి పాలు కావడం జరిగింది. ఈసారి అట్లా కాకుండా మొదటి నుంచే మనం జాగ్రత్తగా పటిష్టంగా పనిచేసుకుంటే, మొదటి నుంచే మనం సరైన వ్యూహాన్ని రూపొందించుకుంటే తప్పకుండా జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంతో సహా 7 నియోజకవర్గాల్లో కూడా బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం కూడా గోపీనాథ్ గారు కష్టపడి లోక్సభలో మనకు మెజారిటీ ఇచ్చినారు. మీ అందరి కష్టంతో లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా మనకు మెజారిటీ వచ్చింది. కానీ అనుకోకుండా వేరే చోట్ల మనకు రాకపోవడం వల్ల మనం ఓటమి పాలైనాం. నేను మీ అందరినీ ప్రార్థించేది ఒకటే, మనకు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొత్త పార్టీలు కాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నైజం అయితే మీకు నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. మోసమే కాంగ్రెస్ నైజం, మోసం చేయడమే వాళ్ళ నైజం. మీరు చూస్తున్నారు ఎన్ని మాటలు చెప్పినారు. 1 కాదు 2 కాదు, 420 హామీలు, 420 హామీలు ఇచ్చి ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చి గద్దెనెక్కి కూర్చున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. బస్సు ఫ్రీ, బంగారం ఫ్రీ, మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇస్తామని చెప్పి నోటికి ఎంత వస్తే అంత, సిలిండర్ 500 రూపాయలకే, మహాలక్ష్మి అని చెప్పి ఆడబిడ్డలకు 2,500, 100 రోజుల్లోనే చేసేస్తాం అని చెప్పి నోటికి వచ్చినట్టు చెప్పి ఇలా వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చినారు. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, ఒక్కొక్కటిగా చెప్తా ఉన్నారు. ఏమంటున్నారు, వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే తెలివి లేక, వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే సమర్థత సత్తా లేక ఇవాళ కేసీఆర్ గారి మీద, మన ప్రభుత్వం మీద, 10 ఏళ్లు మనం చేసిన ప్రభుత్వ నిర్వహణ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు బదనాం పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నోటికొచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కానీ నేను మీకు, మీ ద్వారా, మీడియా ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మనం నిజానికి 10 ఏళ్లలో తెలంగాణను ఎన్నో రంగాల్లో నెంబర్ 1 చేసి బంగారు పల్లెంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళకి అప్పజెప్పి దిగినాము. మనం నిజంగానే వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చే దిశగా పనిచేయాలి తప్ప రోజు తెల్లారు లేస్తే ఇంకా కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం, నీ బొండిగా విసుకుతా అంటాడు కేసీఆర్. కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు కేసీఆర్, పిసికేస్తే అయిపోతుంది అని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడతాడు. బండి సంజయ్ మాట్లాడతాడు, కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొట్లాడుకున్నాడు కాదు, కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ అయిపోయింది, చిన్నగా కొద్దిగా మిగిలినారు, ఫినిష్ చేయాలో వీళ్ళని ఆయన మాట్లాడతాడు. నేను ఒక్కటే మాట మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా, ఎందుకు పిసకాలి కేసీఆర్ బొండిగా? ఎందుకు ఉండకుండా చేయాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని? తెలంగాణ తెచ్చిన తెలంగాణలో పేదలను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకున్నందుక? గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ని ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి నగరంగా డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేసినందుక? ఎందుకు ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీని బొందబెట్టాలని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ మీరు చూడండి, స్పష్టమైన ఎజెండాతో పోతున్నారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ, కానీ దేశ ప్రజల ఆలోచనలు మాత్రం దానికి అనుగుణంగా లేవు. మొన్నటిదాకా మీరు కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ గారు, అదే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా డైలాగులు కొట్టింది. ఏమన్నారు వాళ్ళు? మేమందరినీ కూడగడతాం, మొత్తం దేశంలో ఉండే పార్టీలన్నింటినీ కూడగలుగుతాం, కూడగట్టి ఏదో అలయన్స్ పెడతాం, ఇండియా అలయన్స్ అని పేరు పెడతాం అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చి మమతా బెనర్జీ గారిని, నితీష్ కుమార్ గారిని, అదే విధంగా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అందరూ మాతోనే ఉన్నారు, మీరు మాతో లేకపోతే బీజేపీతోనే ఉన్నట్టు లెక్క అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడింది మొన్నటిదాకా. మరి అలా ఏం జరుగుతున్నది అంటే, రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర అని బయలుదేరింది అక్కడ మణిపూర్లో. ఆయననేమో భారత్ జోడో అంటున్నారు,
ఆయన పార్ట్నర్స్ అందరూ రాహుల్ కు చూడో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరూ ఎవరి దుకాణం వాళ్ళు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీతోని కాదు, బీజేపీని ఓడగొట్టాలి అంటే కాంగ్రెస్ కు ఆ సత్తా లేదు, కాంగ్రెస్ వల్ల కాదు. అందుకే ఇవాళ ఒక్కొక్కరుగా వెస్ట్ బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ గారు వెళ్ళిపోయినారు. నేను రాహుల్ గాంధీతోని కాంగ్రెస్ పార్టీతోని పని చేయలేను, నా పోటీ నేనే చేసుకుంటా అని మమతా బెనర్జీ గారు వెళ్ళిపోయినారు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఢిల్లీలో పంజాబ్ లో మా వల్ల కాదు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అహంకారాన్ని భరించడం, మేము కూడా వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయినారు. తర్వాత ఇప్పుడే చూస్తా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు బీహార్లో నితీష్ కుమార్ గారు మా వల్ల కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీని భరించడం, నేను కూడా వెళ్ళిపోతున్నా, బీజేపీని కొట్టాలంటే మళ్ళా వీళ్ళతోనైతే కాదు అని చెప్పి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. కేరళలో సిపిఎం పార్టీ నిన్న మొన్నటి దాకా వాళ్ళు కూడా మేము కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేస్తామన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీతోని కాంగ్రెస్ పార్టీతోని కలిసి పని చేయలేము అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. అందుకే ఇవాళ మనం ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరికీ మనం చెప్పాల్సింది ఒకటే, బీజేపీని ఆపాలంటే, మోడీని ఎదుర్కోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతోని రాహుల్ గాంధీతోని కాదు. ఎవరి వల్ల అవుతుంది అంటే ప్రాంతీయంగా బలమైన నాయకులుగా ఉన్న ఒక కేసీఆర్ వల్ల, ఒక మమతా బెనర్జీ వల్ల, ఒక అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వల్ల, ఒక పినరాయి విజయన్ లాంటి నాయకుడు ఎవరి రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు అక్కడ గెలుచుకోగలిగితే అట్లయితేనే బీజేపీ నిలువరించగలుగుతాం తప్ప, లేకపోతే మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకొని ఇవాళ ఈ దేశంలో రాజకీయం చేయాలని ఎవరన్నా అనుకుంటే కుక్కతోక పట్టుకొని గోదావరి ఇదినట్టే అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే మోసం కాంగ్రెస్ నైజం, మోసం చేయడమే వాళ్ళకి తెలుసు. మా తమ్ముడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆయన కుటుంబం మొత్తం జీవితాంతం పనిచేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో, మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ తమ్ముడు గొంతు కూడా కోసి ఇవాళ ఆయనను కూడా అవమానించి ఇవాళ మనం ఇబ్బందులు పెట్టిన వైనాన్ని కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈ మాట ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే ఒక్క నాయకులను మాత్రమే కాదు, ప్రజలను కూడా మోసం చేయడమే వాళ్ళకి తెలిసింది. ఇవాళ మీరు గమనిస్తా ఉండండి, 100 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామన్నారు. 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలను సంతకాలు పెట్టి మరి గ్యారంటీ కార్డులు ఇంటింటికి ఇచ్చినారు. ఇక్కడ మా ఆడబిడ్డలు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా, మహాలక్ష్మి అన్నారు, నెలకు 2500 ఇస్తాం, 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇస్తాం, ఫ్రీ బస్సు అన్నారు. ఫ్రీ బస్సు అని పెట్టినరు, ఆ బస్సులలో ఎట్లా కొట్లాడుకుంటున్నారో మా ఆడబిడ్డలు నాకంటే బాగా మీరే చూస్తా ఉన్నారు. జుట్లు పట్టుకొని కొట్లాడుకుంటున్నారు, యుద్ధాలు చేస్తున్నారు. అందులోకెళ్ళి ఆ బస్సు ఎక్కనికే, బస్సు లోపలికి ఎక్కనికే ఆ బస్సు డ్రైవర్ సీట్లకి వెళ్ళిపోతున్నారు, కిటికీలకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒకలతో ఒకరు ఇవాళ చెప్పులు తీసుకొని కొట్టుకునే పరిస్థితి, జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకునే పరిస్థితి ఇవాళ దిక్కుమాలిన ఫ్రీ బస్సు అని పెట్టి దానివల్ల తీసుకొచ్చినారు. ఫ్రీ బస్సు మంచిదే, నేను కాదంటలేను, కానీ బస్సుల సంఖ్య పెంచండి, పెంచి అందరికి సీట్లు వచ్చేటట్టు చేయండి. ఇటు మగవాళ్ళేమో పాపం మేము పైసలు పెట్టుకుంటున్నాం టికెట్లు, మాకు సీట్లు లేవని మగవాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. ఆడబిడ్డలేమో బస్సులు తక్కువైనాయి, మాకేం మా పరిస్థితి ఏంది, మేము కొట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని ఆడబిడ్డలు బాధపడుతున్నారు. ఆటో డ్రైవర్లేమో మా పొట్ట మీద కొట్టింది ప్రభుత్వం అని చెప్పి 6.5 లక్షల మంది ఆటో డ్రైవర్లు వాళ్ళు బాధపడతా ఉన్నారు. నేను ఎందుకంటున్నా ఇదంతా అంటే, ఒక పథకం పెడితే ఆలోచించి ముందు వెనుక చూసుకొని సరిగ్గా ఉందా లేదా వ్యవస్థ చూసుకొని సక్రమంగా పెట్టాలి తప్ప ఏదో చేసినామంటే చేసినామనే దానికి ఆగమాగం పెట్టినామంటే పెట్టినాం వెంటనే బిల్డప్ కోసం పెడితే దానివల్ల వచ్చే దుష్పరిణామాలు ఇట్లా ఉంటాయి. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అనేది, ఏదో ఫ్రీ బస్ అని ఒకటి పెట్టినారు, కానీ ఇవాళ మీరు ఆలోచించండి, ఈ రాష్ట్రంలో ఓటర్లు తీసుకుంటే 18 ఏళ్లు పైబడ్డ ఓటర్లు తీసుకుంటే 3,18,00,000 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అందులో సగం మంది మహిళలు, 51% పైగా మహిళలు ఉన్నారు. అంటే 1,57,00,000 మంది మహిళలు ఉన్నారు. మరి 1,57,00,000 మంది మహిళా సోదరిమణులు 18 ఏళ్లు పైబడ్డ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మహాలక్ష్మి ఇస్తానని చెప్పినారు. మీకు పార్లమెంట్ ఎన్నికల లోపలనే మార్చి 17 లోపలనే ఇస్తాము, 100 రోజుల్లోనే ఇస్తామని చెప్పినారు. మరి 100 రోజుల్లో మహాలక్ష్మి పథకం ప్రారంభిస్తారా లేదా మీరే ఒక్కసారి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మోసం కాంగ్రెస్ నైజం, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇయ్యరు. ఇస్తే కూడా ఏం చేస్తారు, 1,57,00,000 మందికి ఇస్తారా, ఇయ్యకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఏదో ఒక షరతు పెట్టి ఇంటికొకటని తెల్ల కార్డని. మీరు ఒక మాట ఆలోచన చేయండి, కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇదే హైదరాబాద్ మహానగరంలో మనం కూడా ఇంటింటికి పోయి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసినాం. ఏం చేసినాం అన్నాడు, మీరు ఇళ్లలోనే ఉండండి, మీ ఇంటికే అధికారులు వస్తారు,
వచ్చి అన్ని వివరాలు రాసుకొని పోతారు అని చెప్పి ఇండ్లలోనే ఉండండి, దయచేసి ఇంట్లోంచి బయటికి కదలకండి అని చెప్పి మీరు ఇంట్లో మంచిగా కడుపులో చల్లగదలకుండా ఉంటే ఇంటికి అధికారులను పంపించి అన్ని వివరాలు రాసుకున్నాం. అదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? లైన్లు కట్టండి, దరఖాస్తులు పెట్టండి అని చెప్పి లైన్లు కట్టిస్తే ఆ లైన్లలో చాంతాడంత లైన్లలో కింద పడ్డ వాళ్ళు, మూర్ఛపోయిన వాళ్ళు, గంటలు నిలబడి అలసిపోయిన వాళ్ళు. అది వాళ్లకు మనకు అది తేడా. వాళ్ళేమో ప్రజలను లైన్లో నిలబెట్టి గందరగోళం చేస్తే ఇస్తాము అని చెప్పి ఊరించి ఆఖరికి 6 నెలల పాటు ఊరించి పార్లమెంట్ ఎన్నికల గండాన్ని ఎట్లా దాటాలన్న ఆలోచన వాళ్ళు చేస్తే మనం మాత్రం 10 ఏళ్లు చిత్తశుద్ధితో తప్పకుండా పేదవాళ్ళని కాపాడుకోవాలనే కార్యక్రమం మనం చేసినాం. మహాలక్ష్మి గాని లేదా గృహజ్యోతి అన్నారు, నెలకు 200 యూనిట్లు ఫ్రీ అన్నారు. ఏమన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్ కి ముందు? మీరు వచ్చే నెల బిల్లు కట్టకండి, వచ్చే నెల బిల్లు కట్టొద్దు, డిసెంబర్ నెల బిల్లు కట్టొద్దు, సోనియమ్మ కడుతుంది అక్క అని చెప్పిండు. కట్టిందా సోనియమ్మ ఈ నెల బిల్లు? వచ్చే నెల కడుతుందా సోనియమ్మ? ఇంకొక ఆయన మంత్రి ఉన్నాడు వెంకటరెడ్డి గారు, ఆయన అన్నాడు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా వచ్చి అధికారి బిల్లు అడిగితే వెంకటరెడ్డి చెప్పిండని చెప్పండి, బిల్లు కట్టకండి పంపించేయండి అన్నాడు. మరి నిలబెట్టుకున్నారా మాట? నాకు తెలుసు ఇంకో 50 రోజులు టైం ఉంది, నాకు కూడా తెలుసు. కానీ నేను యాద్ చేస్తున్నా, వాళ్ళని ఏం అంటలేను, తిడతలేను. మోసం చేయడం అనేది కాంగ్రెస్ నైజం అని చెప్పడానికే మీకు మాట చెప్తా ఉన్నా. ఇవాళ పెద్దలు ఒక సామెత చెప్తారు తెలుగులో, ఓడ మీద ఉన్నప్పుడేమో ఓడమల్లన్న, ఒడ్డుకెక్కిన తర్వాత బోడమల్లన్న. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అలవాటు. ఓడ మీద ఉన్నంతసేపు మల్లన్న ఓడమల్లన్న అని మాట్లాడతారు, ఒడ్డుకెక్కిన తర్వాత గట్టుకెక్కిన తర్వాత వాడు బోడమల్లన్న అని తిడతారు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నైజం. అందుకే నేను మిమ్మల్ని కోరేది, ఈ 100 రోజుల గ్యారంటీలు, వాళ్ళు ఇచ్చిన 420 హామీలు అమలు కావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనం పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా షాక్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటును తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ కి ఇచ్చినట్టయితేనే భయంలో పడతారు. ఓహో, ఇంకా కూడా ప్రజలు మా మీద కోపంగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో, వీళ్ళు గనక రేపు అమలు చేయకపోతే మళ్ళీ ఒక్క సీటు కూడా రాదు, ఇక్కడ మొత్తానికి పుట్టగతులు లేకుండా పోతాయనే భయం కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తుంది. ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే మీకు తెలుసు, 5 ఏళ్ల కిందట కిషన్ రెడ్డి గారు ఆనాడు అంబర్పేటలో ఓడిపోతే పాపం సానుభూతి, ఓడిపోయింది కదా అనే సానుభూతితోని ఆయన కొన్ని ఓట్లు వేసింది. ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయింది కదా, మీకు తెలుసు మన దేశం కొద్దిగా సెంటిమెంట్ దేశం. ఒక సర్పంచ్ ఎలక్షన్ లో ఓడిపోతే ఆయనకి ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ నిలబడితే అయ్యో పాపం మన ఓడిపోయింది కదా అంటారు. అట్లనే అంబర్పేటలో ఓడిపోతే పార్లమెంటుకు నిలబడితే ఓట్లు వేసినారు, గెలిపించినారు. 5 ఏళ్లలో సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి గారు సికింద్రాబాద్ కు చేసింది ఏంది దయచేసి చెప్పి ఓట్లు అడగాలని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఆయన ఏమన్నా ఒక్క పథకమన్నా, ఒక్క పనన్నా ఈ 5 ఏళ్లలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, కేంద్ర మంత్రిగా చేసిండా? ఏదన్నా బస్తీలో ఏదన్నా మంచి పని చేసిండా? ఏదన్నా గల్లీలో ఒక్క మంచి పని చేసిండా? కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిగా ఒక పెద్ద ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్, ఏమన్నా ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టు మన పిల్లల కోసం తెచ్చిండా? దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎంతసేపు దేవుడి పేరు చెప్పి ఇవాళ దేవుడిని వాళ్ళే మనకు పరిచయం చేసినట్టు, ఇదివరకు రాముడు మనకు తెలియనట్టు, ఇదివరకు దేవుడి గుడి మనకు తెలియనట్టు, ఇదివరకు మనం బొట్టు పెట్టుకోనట్టు, మనం ఎన్నడూ కూడా ఇదివరకు అసలు దేవుణ్ణి ప్రార్థించనట్టు ఇవాళ డ్రామా చేస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ మా తమ్ముడు విష్ణు ఇక్కడే ఉన్నాడు, గోపి ఇక్కడనే ఉన్నాడు. మీరు తెలుసు, విష్ణు వాళ్ళ నాన్నగారు పెద్దమ్మ టెంపుల్, మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే అతిపెద్ద పెద్దమ్మ టెంపుల్ కట్టిందే వాళ్ళ కుటుంబం. కానీ ఎన్నడూ దేవుణ్ణి వాడుకోలేదు, ఎన్నడూ దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేయలేదు. కానీ ఇవాళ గోపీనాథ్ గారు కూడా భక్తుడు, ఆయన కూడా రెగ్యులర్ గా టెంపుల్కి పోతాడు, ఆయన కూడా రెగ్యులర్ గా మరి భగవంతుని ప్రార్థించుకుంటాడు. కానీ మనం భగవంతుని నమ్ముకున్నాం, మొక్కుకుంటాం, రాజకీయంగా వాడుకోవట్లేదు. వాళ్ళు మాత్రం ఇవాళ మేము రామ మందిరం కట్టినాం, రామ మందిరం కట్టండి మంచిది, మేమేం కాదంటలేదు. కానీ రాజకీయంగా మీరేం చేసిండ్రో చెప్పండి. మీకు 5 ఏళ్లు మంత్రిగా అవకాశం ఇస్తే కేంద్రంలో సికింద్రాబాద్ లోక్సభకు ఒక్క పని చేసినామా చెప్పు కిషన్ రెడ్డి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పనికి వచ్చే ఒక్క పని ఇవాళ బీజేపీ చేసిందా ఆలోచించండి. ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, నేను మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత దేశంలో అన్ని ధరలు ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. పప్పు పిరమైంది, ఉప్పు పిరమైంది, నూనె పిరమైంది, చింతపండు పిరమైంది, అన్ని పిరమై ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ అన్ని కూడా పిరమై
ఇలా భారతదేశం మొత్తం మోడీ గారిని మా ఆడబిడ్డలు మా అన్నదమ్ములు ఒకటే అంటా ఉన్నారు. ప్రియమైన ప్రధానమంత్రి అంటలేరు, పిరమైన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు అంటున్నారు. అన్ని పిరం చేసిన మహానుభావుడు, సిలిండర్ ను 1200 చేసిన మహానుభావుడు మోడీ గారు. డీజిల్ ను పెట్రోల్ ను అన్ని ధరలు పెంచి ఆకాశంలో పెట్టిన మోడీ గారిని ఇవాళ మళ్ళీ ఆయన పార్టీని ఆదరించడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు. కిషన్ రెడ్డి గారిని కూడా నేను ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరు చెప్పండి స్పష్టంగా, జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఏం చేసినారు, నీకు ఎందుకు ఓటేయాలా? సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గానికి నువ్వు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా చేసిన పనేంది చెప్పి ఓట్లడుగు. ఎంతసేపు బుకాయింపు మాటలు, దబాయింపు మాటలు కాదు. కేంద్ర మంత్రిగా 5 ఏళ్లలో అట్టర్ ఫ్లాప్ మంత్రి ఎవరైనా ఉన్నారు భారతదేశం మొత్తంలో అంటే ఈ కిషన్ రెడ్డి గారే తప్ప ఇంకోరు కానే కాదు. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, రేపు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో రాబోయే రోజుల్లో ఏప్రిల్లోనో మేలోనో ఎన్నికలు వస్తాయి. ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా మళ్ళొక్కసారి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో గులాబీ జెండా రెపరెపలాడే విధంగా మన నాయకులు కార్యకర్తలు ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ గట్టిగా పనిచేద్దామని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ మీరు గమనించండి, కాంగ్రెస్ బీజేపీ మంచి అండర్స్టాండింగ్ లో పనిచేస్తున్నాయి. బండి సంజయ్ ఏమో మనం కొట్లాడుకోవద్దు, బీఆర్ఎస్ ని దొక్కేద్దామంటాడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్లకు ముందేమో అదానిని తిడతాడు. గౌతమ్ అదానిని పొల్లు తిట్టిండు. ఏమన్నాడు? ఈ అదాని అంటే ఆయన మోడీ మనిషి, మోడీ తొత్తు, డబుల్ ఇంజన్ అంటేనే ప్రధాని అదాని అని గొప్ప స్పీచ్లు ఇచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి. కానీ వెంటనే స్విట్జర్లాండ్ పోయి అక్కడ అదాని గారిని అలై బలై చేసుకొని, అదాని గారు ఇప్పుడు చాలా మంచోడైపోయిండు, గంగల మునిగిండు, చాలా గొప్పవాడు, చాలా పవిత్రమైన మనిషి అని చెప్పి ఆయనతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. అందుకే ఆలోచించండి, ఎవరు ఎవరితో కలిసి ఉన్నారు. నిన్న మీరు చూసింటారు, నిన్న మనము 4 నెలల కిందట మన డాక్టర్ శ్రవణ్ దాసోజు, అదేవిధంగా కె సత్యనారాయణ గారు ఇద్దరిని ఎమ్మెల్సీలుగా గవర్నర్ గారికి ఒక కేబినెట్ లో తీర్మానం చేసి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రపోజల్ పంపించినాం. గవర్నర్ గారు ఒప్పుకోలేదు. ఈ శ్రవణ్ అంటే ఆయనకు, సత్యనారాయణ అంటే ఆయనకు రాజకీయ సంబంధాలు ఉన్నాయి, అందుకే నేను సంతకం పెట్టను అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసింది. అదే నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు పోయి కోదండరాం గారికి ఇంకొకలకు నామినేషన్ ఇస్తే వెంటనే ఒకటే క్షణంలో సంతకం పెట్టింది. నేను అడుగుతా ఉన్నా, మరి కోదండరాం గారు నిన్నటి దాకా మీరు సంతకం పెట్టినాడు కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు కాదా? మరి ఎవరితో కలిసి ఉన్నారు? మేము ఒక పేరు పంపితేనేమో రాజకీయ సంబంధాలు ఉన్నాయంటావు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పంపితే మాత్రం ఒక రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షుడినే ఎమ్మెల్సీ చేస్తావు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఒక ఫెవికాల్ బంధం లాగా ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా కలిసిమెలిసి నడుస్తా ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు పోయి ఢిల్లీకి పోయి అమిత్ షాని కలవంగానే కింద ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ 2 శాసన మండలి స్థానాలు ఖాళీ అయితే ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు రెండిటికి ఒకటేసారి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి నిజానికి. ఎందుకంటే 2 ఒకటేసారి ఖాళీ అయినాయి, 2 ఒకటేసారి పూరించాలి. కానీ 2 ఒకటేసారి పూరిస్తే ఒకటి కాంగ్రెస్కి వస్తుంది, ఒకటి బీఆర్ఎస్కి వస్తుంది. అందుకే 2 అలగలగ ఎన్నికలు పెట్టి ఒక అండర్స్టాండింగ్ లో కాంగ్రెస్ బీజేపీ 2 కూడా ఇక్కడ కాంగ్రెస్కి వచ్చేటట్టు సహకరిస్తా ఉన్నాయి. దానికి పరోపకార సహాయం ఏంది అంటే కాంగ్రెస్ వైపు నుంచి కరీంనగర్ లో, నిజామాబాద్ లో, ఆదిలాబాద్ లో ఎక్కడైతే ఇలా బీజేపీ ఎంపీలు ఉన్నారో సికింద్రాబాద్ లో ఇక్కడ డమ్మీ అభ్యర్థులను పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ గెలుపుకు సహకరించే విధంగా ఒక మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకొని ఇద్దరు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది, రేపటి రోజున మన గొంతు, తెలంగాణ గొంతు పార్లమెంట్ లో వినబడాలి అంటే మన గులాబీ జెండానే ఉండాలి. రేపక్కడ మోడీని నిలదీయాలి అంటే, బీజేపీని ఆపాలి అంటే కాంగ్రెస్ వల్ల కాదు. हमारे जितने भाई बहन यहाँ पे है, आप भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में. आज मुल्क में मोदी को अगर रोकना है, बीजेपी को अगर रोकना है, कांग्रेस से तो बात नहीं बनेगी. वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कल राहुल गांधी जी चल रहे हैं, वहां पे चल गए, वहां से मणिपुर से भारत जोड़ो करके निकल गए. पर वहां पे जब वो भारत जोड़ो करके एक तरफ राहुल गांधी चल रहे हैं, दूसरे तरफ आज राहुल को छोड़ो करके उनके सारे अलायंस पार्टनर, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर निकल गए बाहर और खुद लड़ने की बात कर रहे हैं, अलग से लड़ने की बात कर रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की घमंड ऐसी है, उनकी अहंकार ऐसी है कि कोई दूसरे लोगों को साथ ले चलने में विश्वास नहीं रखते हैं. आज बंगाल में ममता बनर्जी बाहर निकल गई. मैडम दीदी कह रही हैं कि मैं अलग लड़ूंगी वेस्ट बंगाल, और
आज केरल में सीपीएम पार्टी निकल गई इंडिया अलायंस से, वो भी अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार निकल गए और दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल निकल गए इंडिया अलायंस से। अब बचा कौन उसमें नहीं मालूम, बस राहुल गांधी, इकलौते राहुल गांधी वहां पे है। इसलिए मैं भाइयों से बहनों से कहता हूं, अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, तो आज आप ताकत हमारी मजबूत करिए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए, बीआरएस पार्टी को वोट देके कल सिकंदराबाद में भी अगर बीजेपी के किशन रेड्डी को हराना है तो सिर्फ और सिर्फ एक गुलाबी झंडा से हो सकता है। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी एकजुट है, एक साथ है। मैं भाइयों पूछना चाहता हूं आपसे, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें किसने किसको हराया? बंडी संजय को हराया किसने? बीआरएस पार्टी ने। अरविंद धर्मपुरी जो बीजेपी एमपी है निजामाबाद का, उसको किसने हराया? कोरुटला में बीआरएस ने हराया। आदिलाबाद का जो एमपी है स्वयं बापूराव जो बीजेपी का एमपी है, बोध से एमएलए इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, उसको किसने हराया? बीआरएस ने हराया। ईटेलर राजेंद्र जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उनको किसने हराया? गजवेल में और हुजूराबाद में बीआरएस ने हराया। दुब्बाक में जो रघुनंदन राव थे बीजेपी एमएलए, उसको किसने हराया? बीआरएस ने हराया। मैं इसलिए कह रहा हूं भाइयों, आज कांग्रेस पार्टी में वो दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वो ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। इसीलिए मैं कहता हूं, आप केसीआर साहब के हाथ मजबूत करो, केसीआर को और ताकत दो, ताकि कल हम लोग पार्लियामेंट में भी गुलाबी झंडा लहराएं और तेलंगाना की आवाज, दमदार आवाज पूरे पार्लियामेंट में सबको सुनाए और आपकी हक के वास्ते लड़े। भाइयों, मैं एक और बात भी कहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, बात तो साफ है कि आज कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में हार गई, कांग्रेस पार्टी जो छत्तीसगढ़ में हार गई, मध्य प्रदेश में हार गई और अपनी गलती से थोड़ा यहां पे 1-2% वोट से यहां जो जीत गई, सिवाय एक दो स्टेट आज पूरे मुल्क में कांग्रेस कहीं भी नहीं है। तो उनको अगर आप गलती से भी वोट दिए तो फिर फायदा होगा बीजेपी को, ये बात याद रखिए। गलती से अगर वोट आपने दे दिया कांग्रेस को तो फायदा पहुंचेगा आज बीजेपी को और नुकसान होगा बीआरएस जैसे सेक्युलर पार्टी का। आप ये बात समझने की कोशिश करें। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, केसीआर साहब ने जो काम किया पिछले 10 साल आपके आंखों के सामने, इसीलिए आपने हमें जिताया फिर से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। मैं उम्मीद करता हूं वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर एक बार आपके आशीर्वाद से, आपकी मदद से, आपकी दुआओं से फिर एक बार फिर हुकूमत यहां 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, फिर एक बार आपके आशीर्वाद से केसीआर साहब को फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये गवर्नमेंट 5 साल चले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे कुछ कोई और हमारी मकसद है। उम्मीद करता हूं कि 5 साल चले और जो वादा उन्होंने अवाम को दिया उसको निभाए। पर ये भी बात सही है, आज अवाम में एक बात सुनने को मिल रही है, ये गवर्नमेंट चलती क्या 5 साल, ये बात भी सुनने को मिल रही है। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं आपसे, जब भी मौका मिले, जब भी इलेक्शन आए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जीएचएमसी हो, असेंबली हो, जो भी हो, आप साथ दीजिए हमारी, तो फिर एक बार हम केसीआर साहब को फिर उनके लीडरशिप में, उनके सदारत में स्टेट को आगे ले जाएंगे। ये बात आपसे कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे गोपीनाथ भाई की और విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు హృదయపూర్వకంగా। జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో చాలా చక్కటి మీటింగ్, ఈ లోక్సభ సన్నాహక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ। దయచేసి అందరు కూర్చోవాలా?